نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان کرامی، ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھنے لکھانے کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اس حدیث کا نام ہی حدیث قرطاس رکھ دیا ہے۔ اور پوری حدیث کچھ اس انداز سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا علالت کے ایام میں مبتلا ہوئے تھے، وفی البیت رجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ عیادت کرنے کے لیے لوگ جمع ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے ہوئے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد بھی موجود ہوں گے۔ اس وقت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلوموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے آؤ میرے پاس کچھ لکھنے کے لیے، میں تمہیں کچھ ایک کتاب، ایک وصیت یعنی کچھ نصیحت یا کچھ کتاب درج کر کے دے دوں جس کی وجہ سے تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب تھا یہ بہت ہی شفیقانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے انداز میں صحابہ کو کچھ نصیحتیں تھی۔ تو یہ بات تو حق ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت، یہ وصیت، یہ جو بھی انداز تھے یا خلافت تھی، جو بھی معاملات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے دے دیتے اور صحابہ لکھوا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لڑائی جھگڑا جو بعد میں ہوا یہ کبھی نہیں ہونا تھا، یہ بات مسلم ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ کچھ لوگ تھے جن کا یہ نظریہ تھا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان تکم القرآن، تمہارے پاس تو قرآن مجید موجود ہے، یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، اللہ پاک نے آپ کو کلام دے دیا ہے، اب اللہ پاک کا کلام، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت مکمل ہے تمہارے پاس، حسبنا کتاب اللہ، تو اللہ پاک کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ اب ان کا یہ کہنا یہ سارا کا سارا دین کی چاہت اور دین کے ساتھ محبت اور لغاوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مبنی تھا، اور یہ عام طور پر ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ جو ہو جاتا ہے کہ آخری لمحات میں اگر کوئی والد کو بزرگ گھر کا یہ کہے کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، تو عام طور پر لوگ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان حال میں بھی ہم اپنے باپ سے یا اپنے کسی بزرگ سے جزائیں لکھانے لگ جائیں۔ اب یہ بات تو ٹھیک تھی، ان کے اپنے ایک انداز کے مطابق ٹھیک تھی کہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس، یا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھو، آپ کے چہرے کو دیکھو، علالت دیکھو، آپ کے مرض کو دیکھو، ان حالات میں تم کیا کرنا چاہ رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لکھنے لکھانے کی باتیں کر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے تذکرے کر رہے ہو۔ یہ معاملات ان کے اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے ایک انداز کے مطابق تو ٹھیک تھے۔ باقی رہا مسئلہ کہ یہ بات کی کس نے، وہ کون تھے؟ حدیث کے اندر تو یہ بات آتا ہے قال بعضهم، کہ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا۔ اب کچھ لوگ کہنے والے کون تھے؟ جیسا کہ کچھ محدثین نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نظریہ پیش کیا، تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نظریہ پیش کیا تو اپنی جانب وہ حق بجاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جذبات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے تو کہہ دیا۔ باقی اگر خلافت کے مسئلے کو لے کر اسی حدیث پر اعتراض کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے منصب کو غصب کر دیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھ میں تھوڑی خلافت لکھوانی تھی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت ملنی تھی، کچھ شواہد تھے، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خلافت حضرت علی کے بارے میں نہیں لکھوانے دی۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ وامی باتیں ہیں جو آج کل کے لوگ 1300 سال 1400 سال کے بعد آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ذرا احادیث کے الفاظوں کو تو پڑھو، یہ حدیث کا مطالعہ تو کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تو دیکھو، یہ ساری چیزیں عیاں نظر آتی ہیں کہ صحابہ کی تو محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ وہ یہی منظر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے تو میں اس کا
सारे तन से जुदा कर दूंगा। अब ये कह सकते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मौत का इनकार कर दिया। अल्लाह के बंदे, ये गलबात होते हैं मोहब्बत के, और ये अंदाज होते हैं, हर किसी के साथ अपने अपने अंदाज होते हैं, हर किसी इंसान के साथ अपने अपने उनके जज्बात होते हैं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जज्बात ये थे, और हजरत अली के और हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के जज्बात और थे। तो अगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कह दिया तो उनका कहना कोई गलती पर मबनी नहीं था, वरना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद झिड़क देते कि उमर कैसे कह रहे हो, मैं लिख रहा तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख के दे देते। लेकिन हदीस में आता है, आगे जब हदीस चलती है, और हदीस में यह आता है कि कुछ लोगों ने कहा कि हम लिखवा लें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा गुमराही ना फैले। और कुछ लोग ये भी थे, वो कहते हैं कि नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामखा तकलीफ देने की क्या जरूरत है, बस अल्लाह पाक का कलाम यानी किताबुल्लाह और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे सामने है, हम मामलात अल्लाह की किताब के मुताबिक कर लेंगे। तो ये बात भी उनकी अपने अंदाज में ठीक थी। लेकिन चूंकि ये मामलात ऐसे थे कि आपस में मुकालमा होने लग गया, बातचीत होने लगी, नोक-झोंक होने लगे, जिस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कुम, खड़े हो जाओ, और जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे नहीं लिखवाई बात। अब इस पूरी हदीस जो है ना, इस हदीस को लेकर कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर इतराज करते हैं, कुछ सराहतन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला पर इतराज करते हैं, जो इतराज बनता नहीं ना इतराज की कुछ हकीकत है। अगर हदीस के लफ्ज को देखें तो मेरा सवाल ये बनता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात लिखवाई नहीं, कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि हमारे पास किताब मौजूद है अल्लाह पाक की, वो कौन थे? अगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला का नाम लेते तो दिखाएं हदीस जिसमें सराहतन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला का नाम हो। हालांकि बुखारी की जिस हदीस को लेकर ये एतराज किया जाता है उसमें जो लफ्ज आते हैं वो ये आते हैं कि फख्तलफ़ अहलुल बैत, कि अहले बैत ने इख्तिलाफ किया। अब अगर अहले बैत के लफ्ज को देख लें, अगरचे ये बात भी आती है कि अहले बैत यहाँ वहां घर वाले मुराद थे, जो घर में बैठे थे वो सहाबा भी थे, अहले बैत भी थे। लेकिन अगर सिर्फ लफ्ज को देख लें, जैसे कि आम तौर पर लफ्जों को देखकर एतराज किए जाते हैं, तो अगर लफ्ज को ही देख लें तो फिर अहले बैत ही एतराज करने वाले थे, यानी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोग थे। कुछ लोग कहते थे कि लिखवा लो, कुछ लोग कहते थे नहीं लिखवा लो, और सराहतन एक हदीस भी मौजूद है, जैसे कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस मौजूद है कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नजरिया ये था कि लिखवा लें, और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नजरिया ये था कि ना लिखवाएं। और बाकी रहा मसला ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खिलाफत को ही लिखवाना चाहते थे तो फिर किसके हक में लिखवाना चाहते थे? अगर ये कहते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक में लिखवाना चाहते थे, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला तो बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, कभी भी लिखवा सकते थे, और कलम कागज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नसीहतें लिखने वाले, हत्ता के खत भी लिखने वाले सारी जिंदगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला रहे हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला के पास ये सारे औराक, ये सारी चीजें मौजूद थी और मौजूद रहती थी, वो कभी भी लिखवा सकते थे। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 3 दिन बाद भी लिखवा सकते थे, हालांकि वो मौका भी था, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने अपने हक में नहीं लिखवाया, और ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के बारे में लिख कर दिया। तो ये बात तो सराहतन वाज़ेह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला के बारे में खिलाफत नहीं लिखवाना चाहते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह नहीं थे, अल्लाह के रसूल थे। रसूल कभी भी अपने औलाद और अपने रिश्तेदारों के बारे में ये मनसब नहीं पसंद करते। खिलाफत के मनसब, जायदादों के मनसब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद के लिए कैसे कर सकते थे? और इसके बारे में एक हदीस भी मौजूद है सराहतन, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की बात है कि वो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला के पास उनके वालिद गए और उन्होंने जाकर सराहतन कहा कि मैं हाशमियों की अलामतों को देखता हूँ, हाशमियों के मर्ज़ल मौत के हालात से वाकिफ हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात हैं, अब चाहता ही हूँ कि तुम जाओ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिलाफत लिखवा लो। ये हदीस भी बुखारी शरीफ में मौजूद है, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं काम करना चाहता। क्यों? अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊं और जाकर खिलाफत की बात करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, तो पूरी जिंदगी फिर मेरी औलाद को भी ये लोग मुसलमान जो है ना खिलाफत के मनसब पर नहीं आने देंगे। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला को भी पता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आप सल्लल्लाहु
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا منصب نہیں دینا، اسی وجہ سے حضرت علی نے کوئی کوشش بھی نہیں کی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے ہیں۔ باقی اعتراضات تو خام خواہ کے اعتراض ہیں، ان اعتراضوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث جو ہے، حدیث کے الفاظ کو دیکھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشارات ہیں، قرائن ہیں، ان قرائن کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھوانا چاہتے تھے خلافت تو حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں ہی لکھوانا چاہتے تھے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق کو یہ منصب دے دیا تھا، اور کچھ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے سپرد بھی کر دی تھی۔